ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನಮಸ್ತೆ to all masters. Before commencing the session, our sincere pranams to our beloved Guruji, Brahmarshi Patriji. Our great pranams to our beloved Grandmaster, Matar Babaji. My dear masters, my dear friends, my dear gods. So today we are going to start the Brahma Muhurta Sankalpa Dhyana, Sankalpa meditation for next 21 days. Of course, every 21 days that will repeat. Okay. So today we will be discussing, we'll be sharing with you in all the 5 languages. So have some patience. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತ ಸಂಕಲ್ಪ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 21 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 21 ದಿನಗಳು ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಒಂದು ಕೋಡ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ನಾವು ಶೂನ್ಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. From today onwards, we are going to practice only silent meditation after the pranayama. But every day you must practice this pranayama technique. Okay, this Brahma Muhurta pranayama. It's very important, very powerful pranayama technique. Okay, the purpose of this pranayama is we have to get into alpha mode, alpha state of mind. That's very important. Any sankalpa if you do, remember this point, any sankalpa if you do in your life, you must be at alpha state. You can't be at theta state and do the sankalpa. You can't do that. You can just enter into alpha state, right? Let's see, if you just close your eyes and get into sleep, right? You close your eyes, get into sleep, that's alpha state. And also when you close your eyes, sit in the meditation posture and the thoughts are reduced, then you are into alpha state. Alpha state frequency, brain frequency operates from 9 to 13 hertz. We have to be at that frequency if you want to make any kind of sankalpa, any kind of so-called, you want to achieve anything, you want to take any decision. So that's the perfect state of mind. We must have that kind of brain waves. Okay, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 21 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21 ದಿನಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 9 to 13 ಹೆಡ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಿಂದ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ, ಮಾನವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ స్నేహితులారా? సో మీకు అందరికి కూడా ఈ యొక్క 21 రోజులు ఈ సంకల్ప ధ్యానాన్ని మనం ప్రారంభిస్తున్నాం బ్రహ్మముహూర్త సమయంలో. సో ఈ సమయంలో మనం చేసేటువంటి ధ్యానము మీకు అందరికి తెలుసు, చాలా ఫలవంతంగా ఉంటుంది, చాలా శక్తివంతంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ రోజు నుంచి ఏం చేస్తున్నాం అంటే సంకల్ప ధ్యానాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకున్న సంకల్పాల్లో ఏదో ఒక సంకల్పాన్ని చేసుకోండి, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను చెప్పిన విధానంలో ఒక ప్రాణాయామ టెక్నిక్ చేసి ఆ ప్రాణాయామ టెక్నిక్ తర్వాత ఆ సంకల్పాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి అదంతా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత సైలెంట్ మెడిటేషన్ అంటే శూన్య ధ్యానాన్ని చేసుకుంటాం. ఇది ప్రతిరోజు కూడా మీరు ప్రతిరోజు జాయిన్ అయిన తర్వాత
ఇదే ప్రొసీజర్ను కంటిన్యూ చేయాలి. ఓకే. సో మళ్ళీ దాంట్లో తేడా ఉండకూడదు. సో मेरा मित्रों, हम आज से ये ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, संकल्प ध्यान शुरू करता है. इसमें प्रतिदिन हम एक अद्भुत प्राणायाम, पावरफुल, शक्तिवंत ये प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे. उसके बाद ध्यान, साइलेंट ध्यान करेंगे. इसमें पहले हम क्या करता है, क्यों कोई ये प्राणायाम टेक्निक करता है ना, सो वो बहुत पावरफुल है. हम आपको सीखेंगे कैसा करने, कैसा करने के. सो वो प्रैक्टिस करने के बाद सो स्ट्रेट अवे कैन गो इनटू సైలెంట్ మెడిటేషన్. సో మిత్రులారా, సో ఈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾన్ని ఇప్పుడు ಪ್ರಾರಂಭಿದ್దాం. ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಧ್ಯಾನ ಆಗಲಿ, ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಮಯ? ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಸಮಯ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸಮಯ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಮಯವನ್ನು 4ರಿಂದ 5ಕ್ಕೂ ಈ 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ విశ్వశక్తి లభ్యవాగತ್ತೆ. అంటే అద్భుతమైన విశ్వశక్తి లభిస్తుంది. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ನಿರ್ವಿಷೀಕರಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶಕ್ತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ಡ್, your lungs work at the peak state. The period is 3 to 5 o'clock. So at this time, you do any pranayama or you do any kind of breathing exercise, which will be much powerful. Okay? ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗಲಿ, ಧ್ಯಾನ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅತಿ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇಹ ತನ್ನಂತ ತಾನೇ ಆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆಯೋ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಅತಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿತೌಟ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ನೀವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರವನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಿಂದ
ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎನಿ ಆಜ್ಞೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್, ಆರ್ಡರ್. From where you have to generate your sankalpa, that means your order, your command, you must generate from Agnya Chakra. If you generate any command from here, this will directly go to the universe. Remember one thing, in our human body, at the Agnya Chakra, there is something called pineal gland. So, the pineal gland, whenever we practice this pranayama, the pineal gland will come into activation. Since the pineal gland gets activated, so you will be putting into operation. If you do any kind of a sankalpa or this command or order from this Agnya Chakra, this will straight away the vibrations goes into the universe. That will match with the what exactly you are looking for, what you are aiming for, that will get fulfilled. Understand? ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಒಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪ 21 ದಿನ ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೇ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಶೂನ್ಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 21 ದಿನಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಶಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 21 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಹತ್ರ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿನ ಥರ. ಅದು ಆ್ಯಂಟಿನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೋ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏನೇ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದಲೇ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು, ಆಯಿತಾ? ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಮೋಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಓಕೆ, ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಆವಾಗ ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೂ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಯುವರ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೈಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ. ಯು ಶುಡ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಥ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಯಿತು. ನನಗಿರುವಂಥ ಏನೋ ಒಂದು, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಓಕೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ನೆರವೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂಕಲ್ಪ ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆಯಿತಾ?
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ, ಧ್ಯಾನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಸಾರಿ 20 ಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 10 ಸಾರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. ಅದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 10-20 ಸಾರಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಅದು ಧ್ಯಾನ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರ್ರಿ, ಧ್ಯಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಎಸ್ ತಮಿಳ್ ಯು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. எஸ் வணக்கம் மாஸ்டர்ஸ். நாம் இன்று 21 நாட்கள் சக்தி வாய்ந்த பிரம்மமுகூர்த்த சங்கல்ப தியானம் ஆரம்பிக்க போகிறோம். இதை நாம் தொடர்ச்சியாக செய்வோம். நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். இதில் நாம் மௌன தியானம் தான் செய்ய போகிறோம். அந்த பிராணாயாமா முடித்த பிறகு, அதாவது நாம் இந்த பிரம்மமுகூர்த்த பிராணாயாமா டெக்னிக்கு, அந்த டெக்னிக்கு நாம் ஃபாலோ செய்ய வேண்டும். அதாவது இது இதுக்கு காரணம் என்னவென்றால், நாம் ஆல்பா ஸ்டேட்டுக்கு மனநிலைக்கு செல்ல வேண்டும். எந்த ஒரு சங்கல்பமும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது ஆல்பா ஸ்டேட் மனநிலையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நாம் நம் கண்களை மூடிக்கொண்டு தூங்க ஆரம்பித்தால் ஆல்பா ஸ்டேட்டுக்கு செல்வோம். அதுபோல் நாம் அந்த உட்கார்ந்த நிலையிலும் கண்களை மூடிக்கொண்டு ஆல்பா ஸ்டேட்டுக்கு செய்தால் அதில் நம்மளுடைய அந்த ஃப்ரீக்வன்சி என்ற வைப்ரேஷன்ஸ் 9 to 30 ஹெர்ட்ஸுக்கு போகும் அந்த அதிர்வுகள். அதனால் நாம் இந்த சங்கல்பத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்கு அந்த அதிர்வு நிலைக்கு நாம் அச்சீவ் செய்ய வேண்டும். 9 to 30 ஹெர்ட்ஸ், 9 to 30 ஹெர்ட்ஸ். இந்த ஒரு சக்தி வாய்ந்த மனநிலை தான் சரியான மனநிலை நாம் சங்கல்பம் எடுத்துக்கொள்வதற்கு. அதனால் தான் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் இந்த சங்கல்பத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பிரம்ம முகூர்த்தம் என்றால் பிரம்மம் பிளஸ் முகூர்த்தம். இது 3 மணியிலிருந்து 6 மணி வரை நடக்கும். நாம் நினைப்பது நடக்கும். அதனால் நாம் இந்த 4 to 5 வரைக்கும், 5 மணி வரைக்கும் நாம் இந்த சங்கல்பத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த சமயத்தில் இந்த சங்கல்பத்தை எடுத்துக்கொள்வதால் நமக்கு நுரையீரல்கள், அதாவது லங்ஸ் சிறப்பாக செயல்படும். நாம் நம்மளுடைய சூஷ்ம நாடி என சொல்லப்படும் பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸை செயல்படுத்த முடியும். நாம் ஒரு தியான நிலைக்கு சென்று இதை செயல்படுத்த முடியும். நம்ம புருவ மத்தியில் ஆக்னா சக்கரம் உள்ளது. அதிலிருந்து தான் நமக்கு ஆணைகள் பிறப்பிக்கப்படும். நமக்குள் நினைத்து கொண்டால் அந்த ஆணைகள் டைரக்டாக யூனிவர்ஸுக்கு, இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு சென்றடையும். ஸோ அதை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும். அந்த ஆஜ்னா சக்கரத்தில் நம்ம கருத்துக்களை கொண்டு நாம் நம்மளுடைய அங்கே ஒரு பீனல் கிளாண்டு, ஒரு சுரப்பி உள்ளது. அது கூம்பு சுரப்பி என்று சொல்லலாம். அதுதான் 3வது கண்ணை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த பீனல் கிளாண்டுக்கு நாம் நினைவில் கொண்டால் அது இந்த பிரபஞ்சத்துடன் கனெக்ட் ஆகும். ஆதலால் நாம் இந்த பீனல் கிளாண்டு மூலமாக நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு கனெக்ட் ஆகி நாம் நினைப்பது நடவேறும். இதையெல்லாம் நம்மளுடைய சங்கல்பம் நம்மளுடைய சொந்தமானது, அது உங்களுடையது. அதை நீங்கள் மனதுக்குள் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நமக்கு நல்ல உடல்நலை வேண்டும், நல்ல ஒரு சொந்தங்கள் வேண்டும், நல்ல ஒரு வேலை பணிபுரியும் அட்மாஸ்பியர் வேண்டும் என்று மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டால் அதை நாம் மனதுக்குள்ளே ரிசைட் செய்ய வேண்டும். மனதுக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டால் அது நமது வாழ்க்கையில் நடக்கும். அதை நாம் ரிசல்ட்டை செக் பண்ணலாம். நல்ல உடல்நல வேண்டும் என்று நாம் வேண்டிக் கொண்டாலும், நல்ல ஒரு சம்பாத்தியம் வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டாலும் அது நடக்கும். சார், Right. So, okay, friends, now, so everybody write down in a piece of paper, what is your sankalpa exactly. Okay. How to write down sankalpa? I am healthy and wealthy. I am okay. I am perfectly okay in my health and wealth. Otherwise, my relationships with my family and friends is perfectly all right. Thanks to universe, thanks to universe, thanks to universe. ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ನನ್ನ ಸಂಪದೆ ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಶಕ್ತಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು 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 ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು.
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳುವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. ಆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ರೀತಿಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿನಿ ಮುದ್ರಾ. ಹಾಕಿನಿ ಮುದ್ರಾ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? Yes, sir. Keep in the everybody Yes, sir. come to the Hakini Mudra like this. Then keep it in your lap. ನಿಮ್ಮ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರು ಕೂಡ ఇలా పెట్టుకోండి. ಹಾಕಿನಿ ಮುದ್ರలో పెట్టుకొని ఇలా పెట్టుకోవాలి. మీ యొక్క ఒళ్ళో పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ಹಾಕಿನಿ ಮುದ್ರ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಲೆ ನಿಟಾರಾಗಲಿ. ಯಾವುದೇ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಇದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಳವಾದ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ತಗೊಂಡೋದು, 4 ಕೌಂಟು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, 8 ಕೌಂಟು ಬ್ರೀತಿಂಗು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಿಡೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ 4 counts, 4 seconds. 4 seconds you have to hold. 8 seconds you have to leave the breath. Long breath. Okay? 4, 4, 8. So this has to be repeated every day in the morning when you start this meditation, this Brahma Muhurta Sankalpa Dhyana. First 10 minutes you must do this pranayama technique. Last 2 minutes sankalpa has to be released. Then go to the silent meditation. So that's how you need to practice. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾಳೆಯಿಂದನೂ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮುದ್ರಗಳೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುದ್ರಗಳೇನೆಂದರೆ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮುದ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ 2 ಶಾಂಭವಿ ಮುದ್ರ, ಕಚೇರಿ ಮುದ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರೆ ಕಚೇರಿ ಮುದ್ರ ನೋಡಿ. ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮಡಿಸಿ ಮೇಲೆ ತುಟಿನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕಚೇರಿ ಮುದ್ರ. ಓಕೆ, ಕಚೇರಿ ಮುದ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಬವಿ ಮುದ್ರ, ಇದೊಂದು ಹಾಕಿನಿ ಮುದ್ರ, 3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 6 ನಿಮಿಷ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ರೈಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂಬವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಇಲ್ಲ ಕಚೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯ, ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಯು, ಸಾಂಬವಿ ಮುದ್ರಾ, ಕಚೇರಿ ಮುದ್ರಾ, ಹಾಕಿನಿ ಮುದ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಈಸ್ 4 ಕೌಂಟ್, 4 ಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್, 8 ಕೌಂಟ್ ಲೀವ್. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾವಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಡನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯಾರು ಸಂಭಾವಿ ಮುದ್ರ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಎಷ್ಟು, ಎರಡು ಕಚೇರಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಭಾವಿ ಮುದ್ರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮೂರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಐದರ್ ಸಂಭಾವಿ ಆರ್ ಕಚೇರಿ ಮುದ್ರ, ಅಗ್ನಿ ಮುದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, you once close the eyes and again start. Okay, no problem. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗತ್ತೆ. ತದನಂತರ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಕೇಚರಿ ಮುದ್ರಾ, ಸರಿ, ಕೇಚರಿ ಮುದ್ರಾ. ಕೇಚರಿ ಮುದ್ರಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭಾವಿ ಮುದ್ರಾ, ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು, ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಡಿ, ಕೇಚರಿ ಮುದ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವಿ ಮುದ್ರಾ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಂತ ಶ್ವಾಸ ಕೌಂಟ್ 4 ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು 4, ಬಿಡೋದು 8. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದ ಇನ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ that is inhalation must be always lesser than the exhalation. Your exhalation must be longer than the inhalation. Keep practicing. Every day you can practice this pranayama technique, this powerful pranayama technique, in order to bring the energy to our Agna Chakra. Agna Chakra has to be perfectly activated, very, very important. Any command, any sankalpa has to be made from the Agna Chakra. That is why these mudras along with the pranayama. Do it as much as possible, you try. Okay, it's very important. Kechari, Sambhavi
and breathing technique. Continue it. Another 3 minutes. If you are not able to do continuously also, try it. Try it again and again. The first day, from tomorrow also, you can keep trying this. ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕದಲಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಕಂಪನಗಳು ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಂಭವಿ ಮುದ್ರಾ, ಕೇಚರಿ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಶ್ವಾಸ ಆಳವಾದ ಶ್ವಾಸ, 4 ಕೌಂಟ್ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾಭಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. The breathing has to, your inhalation must be up to the Manipura chakra. Your exhalation has to be, when there is an inhalation, it must be up to navel chakra. Your stomach has to bulge. When you are exhaling, the breathing has to be coming out slowly and your stomach has to go inside completely. You have sensation at the stomach. Stomach comes out, stomach goes in. Your breathing has to be, ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಶ್ವಾಸ ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಪ್ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಂತೀವೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ವಾಸ ಬಿಡುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, another 2 minutes. If it is not possible for you, do only Sambhavi or do only Kechari. Anyone along with the breathing. Okay, no issues. If you put only Kechari like this, then close your eyes. Close your eyes to the breathing. You want to do both, then Sambhavi, Kechari, then breathing. In Sambhavi Mudra, you are lifting your eyes, seeing at the, you are seeing or you are sighting. Your sight or seeing must be at the Agnya Chakra. You have to, ನೀವು ಸಾಂಭವಿ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ 2 ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಸಾಂಭವಿ ಮುದ್ರಾ. ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಸಾಂಭವಿ ಮುದ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು.